Good morning students. 12th standard economics lesson 8 international economic organizations. Mark the question answer. Roman letter 1 multiple choice questions. First one, International Monetary Fund was an outcome of Bretton Woods Conference. International Monetary Fund is having its headquarters at Washington DC. IBRD is otherwise called World Bank. The other name for special drawing rights is paper gold. The organization which provides long-term loan is World Bank. Which of the following countries is not a member of SAARC? Japan. International Development Association of an affiliate of World Bank. Dash relates to patents, copyrights, trade secrets, etc. TRIPS. The first ministerial meeting of WTO was held at Singapore. Asian meetings are held once in every 3 years. Which of the following is not the member of SAARC? China. SAARC meets once in dash years. 2. The headquarters of ASEAN is Jakarta. The term BRIC was coined in 2001. ASEAN was created in 1967. The 10th BRICS summit was held in July 2018 at Johannesburg. New Development Bank is associated with BRICS. Which of the following does not come under 6 dialogue partners of ASEAN? North Korea. SAARC Agricultural Information Center works as a central information institution for agriculture related to resources, was founded on 1988. Benelux is a form of customs union. Answer the following questions. 2 marks. 21. Write the meaning of special drawing rights. Page number 157. ஸ்பெஷல் டிராயிங் ரைட்ஸ் அதில் ஃபஸ்ட் லைனில் இருந்து 7th லைன் முடிய இன்டர்நேஷ்னல் லிக்விடிட்டி. அடுத்தது செகண்ட் கொஸ்டின் 22nd கொஸ்டின் மென்ஷன் எனி 2 அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ASEAN. 168. Page number 168 2 points. First point and second point. United Nations Charter. Question number 23. Point out any 2 ways in which IBRD lends to member countries. Page number 160. Page number 160 the first point loans out of its own fund அதிலிருந்து bank guarantees அது வரைக்கும். Question number 23. 24. Define common market. Page number 166.
sorry, page number 165, 24th answer. Common market இந்த லைனில் இருந்து பேஜ் நம்பர் 166ல் இந்த ஃபஸ்ட்டு பேராவில் தேர்ட் லைன் முடிய among its members 24th answer. 25. What is free trade area? Page number 165. 25க்கு ஃப்ரீ ட்ரேட் ஏரியா அந்த பேரா ஃபுல்லாக மார்க் பண்ணிக்கிறணும். ஃப்ரீ ட்ரேட் ஏரியா அதுலேருந்து இஎஃப்டா அது வரைக்கும் 25க்கு. 26. When and where was SAARC Secretariat established? Page number 166. 26, page number 166. The SAARC அதிலிருந்து on 16th January 1987 அது வரைக்கும் 26th ஆன்சர். 27. Specify any two affiliates of World Bank Group. Page number 159. 27க்கு ஆன்சர் எப்படி மார்க் பண்ணணும்னா 27 போட்டு இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் அசோசியேஷன், அடுத்தது செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஃபைனான்ஸ் கார்பரேஷன் அப்படி நீங்கள் மார்க் பண்ணி எழுதிக்கிறணும். 27க்கு ஆன்சர். ஐடிஏ ஐஎஃப்சி ஷார்ட்டாக போட்டுக்கிறணும், இந்த பாயிண்ட்டும் இந்த பாயிண்ட்டும். நெக்ஸ்ட்டு 28. Mention the various forms of economic integration. Page number 165, 66. அதாவது 28க்கு ஆன்சர். 28க்கு இங்கேருந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணணும். பேஜ் நம்பர் 165ல் எக்கனாமிக் இன்டகிரேஷன் இதிலேருந்து எக்கனாமிக் யூனியன் வரைக்கும். அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் ஃப்ரீ ட்ரேட் இதில் இந்த பேரா ஃபுல்லாக 28க்கு. அப்புறம் கஸ்டம்ஸ் யூனியனில் இந்த ஃபஸ்ட் லைன்லேருந்து பெனலக்ஸ் அது வரைக்கும். அடுத்தது காமன் மார்க்கெட்டில் ஃபஸ்ட் லைன்லேருந்து ஆல்ரெடி நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம்ல இட்ஸ் மெம்பர்ஸ் அது வரைக்கும் 28க்கு. அப்புறம் எக்கனாமிக் யூனியன் அந்த பேராவில் இங்கே ஃபஸ்ட்டில் இருந்து இந்த சைடு எக்கனாமிக் யூனியன் இது வரைக்கும் 3 மார்க் கொஸ்டின் இல்லையா, அத்தனை பாயிண்ட்டும் நீங்கள் படிக்கணும். 28க்கு ஆன்சர். 29. What are trade blocks? Page number 165. வாட் ஆர் ட்ரேட் பிளாக்ஸ் அப்படின்னா ட்ரேட் பிளாக்ஸ் இந்த ஹெட்டிங்கில் இந்த பேரா ஃபுல்லாக சம் கண்ட்ரிஸ் இதுலேருந்து யூரோப்பியன் யூனியன் 29க்கு ஆன்சர். யூரோப்பியன் யூனியன் 29. அப்புறம் 30. மென்ஷன் எனி 3 லெண்டிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆஃப் ஐஎம்எஃப். பேஜ் நம்பர் 156, 57. IMF. Sorry students, question number
30. Very good. Question number 30 தானே. Question number 30, page number 156ல பேசிக் கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டி, அதில் ஃபஸ்ட் லைன்லேருந்து இந்த 4th லைன் முடிய ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் அது வரைக்கும். அடுத்தது வந்து செகண்ட் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து எக்ஸ்டெண்டட் ஃபண்டு ஃபெசிலிட்டி, அதில் ஃபஸ்ட் லைன்லேருந்து 4th லைன் முடிய. அப்புறம் அடுத்தது பஃபர் ஸ்டாக் ஃபெசிலிட்டி, அதில் ஃபஸ்ட் லைன்லேருந்து அந்த பேரா ஃபுல்லாக. இது 30 கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர். Question number 31, what is multilateral agreement? Page number 165. ஒன்றுக்கு வந்து பேஜ் நம்பர் 165ல் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட், இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட், செகண்ட் பாயிண்ட், அப்புறம் 3rd பாயிண்ட் வரைக்கும் 31க்கு ஆன்சர். 32க்கு ரைட் த அஜெண்டா ஆஃப் பிரிக்ஸ் சமிட், பேஜ் நம்பர் 2018. அப்போ அதுக்கு வந்து பேஜ் நம்பர் 169ல் இருக்கும். Question number 32. இங்கே இருக்காங்க. Question number 32க்கு ஆன்சர். சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஹாஸ்டட் த 10th பிரிக்ஸ், அதுலேருந்து அந்த பேரா முடிய பீஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி. 32க்கு ஆன்சர். 33, ஸ்டேட் ப்ரீஃப்லி த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் சார்க், பேஜ் நம்பர் 167. அதில் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் சார்க் இருக்குல்லையா, அதில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்லேருந்து இந்த சைடு 5th பாயிண்ட் வரைக்கும் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் டெரரிசம் இன் த ரீஜன். 33க்கு ஆன்சர். 34, லிஸ்ட் அவுட் த அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏஷியன், பேஜ் நம்பர் 168, 69. 34க்கு ஆன்சர். ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஏஷியனில் தான் வரும் அச்சீவ்மெண்ட்ஸும். அதில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட், செகண்ட் பாயிண்ட், 3rd பாயிண்ட், அப்புறம் இந்த சைடு 4th பாயிண்ட், 5th பாயிண்ட் வரைக்கும் 34க்கு ஆன்சர். 34க்கு ஆன்சர். அடுத்தது வந்து 35, எக்ஸ்பிளைன் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் IMF, பேஜ் நம்பர் 155. அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படியே நீங்கள் மார்க் பண்ணிடணும். அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்லேருந்து இந்த சைடு 7th பாயிண்ட் வரைக்கும் 35க்கு ஆன்சர். 36க்கு பிரிங் அவுட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு பேங்க், பேஜ் நம்பர் 160. Functions of World Bank, page number, question number 36. 36ல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் IBRD இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதில் ஃபஸ்ட் லைன்லேருந்து டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அது வரைக்கும். அப்புறம் இந்த பாயிண்ட்டில் ஃபஸ்ட் லைன்லேருந்து ப்ரொடக்டிவ் பர்பஸஸ் அது வரைக்கும். அப்புறம் பேலன்ஸ்டு க்ரோத்தில் பேரா ஃபுல்லாக, ப்ரொவிஷன் ஆஃப் லோன்ஸில் பேரா ஃபுல்லாக, ப்ரொமோஷன் ஆஃப் ஃபாரின் ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதில் ஃபஸ்ட் லைன்லேருந்து ப்ரைவேட் இன்வெஸ்டர்ஸ் அது வரைக்கும், டெக்னிக்கல் சர்வீசஸ் அதில் அந்த பேரா ஃபுல்லாக. இதெல்லாம் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் IBRD. ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் IBRDனாலும் வேர்ல்டு பேங்க்னாலும் ஒன்று தான், IBRDனாலும் வேர்ல்டு பேங்க்னாலும் ஒன்று தான். அப்புறம் கொஸ்டின் நம்பர் 37,
Discuss the role of WTO in Indian socio-economic development. Page number 165. WTO and India. அதில் ஃபஸ்ட் லைன்லேருந்து இந்தியாவிலேருந்து இந்த பேரா ஃபுல்லாக அப்புறம் இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட், செகண்ட் பாயிண்ட், இது இந்த சைடு தேர்ட் பாயிண்ட். ஆல்ரெடி நம்ம 31க்கு மார்க் பண்ணியிருக்கோம். அதுவும் 4th பாயிண்ட், 5th பாயிண்ட், இது வரைக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் வரைக்கும். 37க்கு ஆன்சர். அப்புறம் 38 ரைட் எ நோட் ஆன் SAARC BRICS. அதை பற்றி பேஜ் நம்பர் 166, 69. 66ல் SAARC பற்றி இருக்குது. SAARCல வந்து 38. அதில் இந்த பேரா தொடக்கத்தில் இந்த சவுத் ஏஷியன் அசோசியேஷன் ஃபார் ரீஜனல் கோஆப்ரேஷன் இதிலேருந்து இந்த சைடு ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணியிருக்கோம்ல. ஆன் 16th January 1987 அது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. 38. அடுத்தது 69ல் பிரிக்ஸ். பிரிக்ஸ்னால் என்னங்கிறதுக்கு பிரிக்ஸ் இஸ் த அதிலேருந்து ஃபஸ்ட் லைன்லேருந்து இந்த சைடு ஃபஸ்ட் லைன்லேருந்து இந்த 4th லைன் முடிய ஆஃப்ரிக்கா, சவுத் ஆஃப்ரிக்கா வரைக்கும். அப்புறம் வந்து இந்த சைடு இட்ஸ் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அதிலேருந்து 5th லைன் முடிய பிரிக்ஸ் ஸ்டேட்ஸ். 38க்கு ஆன்சர். அப்புறம் அதுக்கு பிறகு இந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாக இந்த பாயிண்ட் ஃபுல்லாகவே 38க்கு வரும். இதெல்லாம் 38 கொஸ்டினுக்குரிய ஆன்சர், பிரிக்ஸை பற்றிய ஆன்சர். ஓகே. Next, we will see the lesson 9 continuous. Canons of taxation. Canons of taxation அப்படின்னா என்ன? வரி விதிப்பின் புனித விதிகள். வரி விதிப்பின் புனித விதிகள் அப்படி சொல்கிறாங்க. வரி விதிப்பில் ஒரு புதிய விதமான விதிகள்லாம் இருக்குதான். The characteristics of or qualities which a good tax should possess are described as canons of taxation. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, டேக்ஸ்லேயே குட் டேக்ஸ், ஒரு நல்ல வரி, அதை வந்து எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு புனித விதியாக அதை வந்து கருதப்படுகிறது. இட் மஸ்ட் பி நோட்டட் தட் canons refer to the qualities of an isolated tax and not to the tax system as a whole. இது வந்து மற்ற எல்லா வரி மாதிரியும் இல்லை, இது கொஞ்சம் வித்தியாசப்பட்டது. A good tax system should have a proper combination of all kinds of taxes having different canons. அதாவது ஒரு நல்ல வரி விதிப்பு முறை என்பது அதில் வந்து நிறைய புனிதத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. இப்போ உங்களுக்கு இதை ஈஸியாக எப்படி சொல்லலாம்னா, பணக்காரவங்கள்ட்ட தான் நிறைய பணம் இருக்கும், அதுக்கு தான் வரி வாங்குகிறாங்க. அதை வாங்கி ஏழை மக்களுக்கு பயன்படுத்துவது, ஏழை மக்களுக்கு ஃப்ரீயாக அரிசி கொடுக்கறது, எல்லாரும் போகிறது மாதிரி ரோடு போட்டு கொடுக்குறது, அந்த வசதிகளை செய்கிறது. அதனால தான் அதை எ குட் டேக்ஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அக்கார்டிங் டு ஆடம் ஸ்மித், there are 4 canons or maxims of taxation. அதாவது ஆடம் ஸ்மித் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த canons of taxationல 4 canons இருக்கான், 4 விதமான புனித விதிகள் இருக்கிறது. they are as follows. canons of taxation அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள். எக்கனாமிக்கல் அப்படின்னா சிக்கன விதியாம். இந்த இடத்துல கொஞ்சம் அதுக்குரிய அர்த்த வித்தியாசமாக வரும், பார்த்துக்கிட்டே வாங்க. ஈக்குவட்டபிள் சமத்துவ விதி, கன்வீனியன்ட் வசதி விதி, சர்டன் உறுதி விதி, எஃபிசியன்ட் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிள் திறன் மற்றும் நெகிழ்வுத்தன்மை உள்ள விதி. திறன் மற்றும் நெகிழ்வுத்தன்மை உள்ள விதி அப்படின்னு இங்கே வந்து there are 4ன்னு போட்டிருக்கு, இங்கே 5 கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வந்து 5னே வச்சுக்கோங்க, சரியா? 5. ஓகே, 5 கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டேக்ஸ் சிஸ்டம் இருக்குது.
ஆனால் இங்கே வந்து 4 தான் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓகே. கெனான் ஆஃப் எபிலிட்டி, செலுத்தும் திறன் வசதி. செலுத்தும் திறன் வசதி. The government should impose tax in such a way that the people have to pay tax according to their ability. கவர்மெண்ட் வந்து இந்த டேக்ஸை இம்போஸ் பண்ணுது, புகுத்துது. யாருக்கெல்லாம் புகுத்துனா, யாரெல்லாம் அந்த வரியை செலுத்த முடியுமோ அவங்களுக்கு தான் அந்த வரியை விதிக்குது. இன் சச் கேஸ் எ ரிச் பர்சன், அதாவது நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா, பணக்காரவங்களுக்கு தான் இந்த வரி விதிக்கும். ஷுட் பே மோர் டேக்ஸ், பணக்காரவங்க நிறைய வரியை கட்ட வேண்டும். கம்பேர்ட் டு எ மிடில் கிளாஸ் பர்சன் ஆர் எ புவர் பர்சன். மிடில் கிளாஸ் பர்சன் புவர் பர்சனை கம்பேர் பண்ணும்போது ரிச் பர்சன் தான் அதிகமாக வரி கட்டணும். இதான் கெனான் ஆஃப் எபிலிட்டி. அடுத்தது கெனான் ஆஃப் சர்டர்னிட்டி. அப்படின்னா என்ன? த கவர்மெண்ட் மஸ்ட் என்ஷூர் தட் தேர் இஸ் நோ அன்சர்டர்னிட்டி. அதாவது கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, உறுதி, சிலதுக்கு வந்து உறுதித்தன்மை கொடுக்குது, நிச்சயத்தன்மை. கெனான் ஆஃப் சர்டர்னிட்டி அப்படின்னு என்ன? நிச்சயத்தன்மை விதி. அப்போ சிலதுக்கு வந்து நோ அன்சர்டனிட்டின்னா என்ன அர்த்தம்? நிச்சயத்தன்மை இருக்குன்னு அர்த்தம். ரிகார்டிங் த ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் ஆர் த டைம் ஆஃப் பேமெண்ட், எவ்வளவு டேக்ஸ் விதிக்கணும், எந்த காலகட்டத்தில் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத அப்போ சொல்கிறாங்க. இஃப் த கவர்மெண்ட் கலெக்ட் டேக்ஸஸ் arbitrarily, then these will adversely affect the efficiency of the people and their working ability to. அதாவது கவர்மெண்ட் வந்து அது இஷ்டத்துக்குலாம் வந்து கலெக்ட் பண்ண முடியாது. ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டம் இருக்குது, குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டுக்கு தான் அந்த வரி, அதன்படி தான் அதை செய்யணும். நெக்ஸ்ட் வந்து கெனான் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ், வசதி விதி. The method of tax collection and the timing of the tax payment should suit the convenience of the people. பீப்புளோட வசதிக்கு தகுந்தாற் போல் அந்த வரி விதிப்பு முறை உள்ளது, வரி கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய முறை இது உள்ளது. The government should make convenient arrangement for all the taxpayers to pay the taxes without difficulty. டேக்ஸ் கட்டுறவங்கெல்லாம் வந்து கஷ்டம் இல்லாமல் டேக்ஸ் கட்டுறது மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து வரி விதித்துள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கெனான் ஆஃப் எக்கானமி, சிக்கன விதி. த கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு ஸ்பெண்ட் மணி ஃபார் கலெக்டிங் டேக்ஸஸ். அதாவது கவர்மெண்ட் வந்து டேக்ஸை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு சில பணத்தை செலவழிக்க வேண்டியது இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சேலரிஸ் ஆர் கிவன் டு த பர்சன்ஸ் ஹூ ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கலெக்டிங் டேக்ஸஸ். யாரெல்லாம் டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு கவர்மெண்ட்டு சேலரி கொடுக்க வேண்டியது. த டேக்ஸஸ் வேர் கலெக்ஷன் காஸ்ட் ஆர் மோர் ஆர் கன்சிடர்ட் அஸ் பேட் டேக்ஸஸ். இப்போ வரி குறைச்சிருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சேலரி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது என்னது? அதுக்காக தான் வந்து சிக்கன விதியை சில கடைபிடிக்கும். ஹென்ஸ் அக்கார்டிங் டு ஸ்மித், அதுக்கு தான் ஆடம் ஸ்மித் என்ன சொல்கிறாருன்னா, த கவர்மெண்ட் ஷுட் இம்போஸ் ஒன்லி தோஸ் டேக்ஸஸ் ஹூஸ் கலெக்ஷன் காஸ்ட்ஸ் ஆர் வெரி லெஸ் அண்ட் சீப். அதுக்கு ஆகக்கூடிய செலவு குறைவாக இருக்கிற மாதிரி டேக்ஸை விதிக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஆடம் ஸ்மித் வந்து சொல்கிறார். இதே வந்து புனித விதி, சரிதானா? வரி விதிப்பின் புனித விதிகள். அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்? டைரக்ட் டேக்ஸ் அண்ட் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ், நேர்முக வரி மற்றும் மறைமுக வரி. நேர்முக வரி மற்றும் மறைமுக வரி அது என்னது? நேர்முக வரி. இப்போ இன்கம் டேக்ஸ், ஒரு வீட்டில் 10 லட்சம் 20 லட்சத்துக்கு மேலே வருமானம் வருதுன்னா அவங்க வரி கட்டணும், அதுக்கு பேர் டைரெக்டாக வந்து டேக்ஸ் கட்டுறது. இன்டைரக்ட் டேக்ஸஸ் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம், அதுக்கு டேக்ஸும் சேர்த்து நம்மள்ட்ட வந்து கலெக்ட் பண்ணிடுவாங்க, அது வந்து இன்டைரக்ட் டேக்ஸ். அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. A direct tax is referred to as a tax levied on person's income and wealth. குறிப்பிட்ட சொத்து அதிகமாக இருந்தாலும் வரி வசூலிப்பாங்க. And is paid directly to the government. நிறைய சொத்து வச்சுருந்தாலும் நிறைய இன்கம் வச்சுருந்தாலும் டைரெக்டாக கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணணும், அதுக்கு பேர் டைரெக்டாக கவர்மெண்ட்டுக்கு டேக்ஸ் கட்டணும், அதுக்கு பேர் தான் டைரக்ட் டேக்ஸ். த பேர்டன் ஆஃப் சச் டேக்ஸ் cannot be shifted. இது வந்து ரொம்ப பேர்டனாக இருக்குன்னா மாற்ற முடியாது, அடுத்த வருஷத்துக்கு கட்டுறேன்னு சொல்லவும் முடியாது, அப்பப்போ கட்டிடணும். இந்த டேக்ஸ் இஸ் ப்ராக்ரெசிவ் இன் நேச்சர். இது வந்து வருஷம் அதிகரிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும். இட் இஸ் லெவிட் அக்கார்டிங் டு த பேயிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த பர்சன். அதாவது எவ்வளவு பே பண்ண முடியுங்கிற கெப்பாசிட்டி இருக்கோ அதை பொறுத்து அவங்களுக்கு அந்த வரி விதிக்கப்படுகிறது.
that is the tax is collected more from the rich peopleட்டேருந்து அதிகமாக கலெக்ட் பண்ணுறாங்க and less from the poor people. ஏழை மக்கள்கிட்டேருந்து குறைவாக கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. The plans and policies of the direct taxes are being recommended by the Central Board of Direct Taxes. இதை வந்து பிளான் பண்ணுறது CBDT அப்படின்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது, சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் டைரக்ட் டேக்ஸஸ். இவங்க தான் பிளான் பண்ணுறாங்க, பாலிசியை கொண்டு வராங்க இந்த டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறது. விச் இஸ் அண்டர் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபைனான்ஸ், கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. அதாவது இந்திய கவர்மெண்ட்டில் ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, அவங்க தான் இது வந்து அவங்களுடைய கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது இந்த சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் டைரக்ட் டேக்ஸஸ். இவங்க தான் பிளான் பண்ணி பாலிசிஸ் கொண்டு வராங்க இந்த டைரக்ட் டேக்ஸை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்கள். டைரக்ட் டேக்ஸஸ், இன்டைரக்ட் டேக்ஸஸ், அல்டிமேட் பேர்டன் ஆஃப் டேக்ஸ் பேமெண்ட். அப்படின்னா வரி சுமையை ஏற்பவர்கள் மேலே அந்த டைரக்ட் டேக்ஸை விதிக்கிறது. அப்புறம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு பே டேக்ஸ், கண்டிப்பாக வரியை செலுத்தியே ஆகணும். எக்ஸாம்பிள் இன்கம் டேக்ஸ், வென் யூ ஏர்ன் இன்கம் யூ ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டேக்ஸ் பேமெண்ட் அண்ட் யூ ஆல்சோ ஹேவ் த பேர்டன். இன்கம் அதிகமாக இருந்தால் டேக்ஸ் கட்டி ஆகணும். இன்டைரக்ட் டேக்ஸ்னால் என்ன? அல்டிமேட் பேர்டன் ஆஃப் டேக்ஸ் பேமெண்ட் பர்ச்சேசர், ஒரு பொருளை வாங்கும்போது நம்ம செலுத்தக்கூடிய வரி. ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு பே டேக்ஸ் ஷாப்கீப்பர், ஆனால் அதுக்கு வந்து பொறுப்பு யாருன்னா ஷாப்கீப்பருக்கு தான் இருக்குது, ஆனால் நம்ம தான் கொடுக்குறோம். எக்ஸாம்பிள் வென் யூ பை ஸ்டஃப் த ஷாப்கீப்பர்ஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டேக்ஸ் பேமெண்ட் பட் ஹீ கேன் கலெக்ட் இட் ஃப்ரம் யூ. ஆனால் அந்த ஷாப்கீப்பர் என்ன செய்கிறார், நம்மள்ட்ட வந்து கலெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படி சொல்கிறாங்க. மெரிட்ஸ் ஆஃப் டைரக்ட் டேக்ஸஸ், அதாவது நேர்முக வரியின் நன்மைகள். ஈக்விட்டி, சமத்துவம். டைரக்ட் டேக்ஸஸ் ஆர் ப்ராக்ரெசிவ், தட் இஸ் ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் வேரிஸ் அக்கார்டிங் டு டேக்ஸ் பேஸ். அதாவது வரி வந்து ஒவ்வொருத்தரை பொறுத்து மாறுபடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்கம் டேக்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் த கெனான் ஆஃப் ஈக்விட்டி. எவ்வளோ இன்கம் வருதோ அதை பொறுத்து டேக்ஸ். அதனால் இது வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது, சமத்துவமாக இருக்குது. Certainty, நிச்சயத்தன்மை. Canon of certainty can be ensured by direct taxes. For example, an income taxpayer knows when and at what rate he has to pay income tax. அதாவது அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ இன்கம் வருதோ அதை பொறுத்து தான் கொடுக்க முடியும். இன்கம் குறைவாக இருந்தால் வரி கட்ட தேவையில்லை. அதுதான் வந்து நிச்சயமற்ற தன்மை. எலாஸ்டிசிட்டி, நெகிழும் தன்மை. டைரக்ட் டேக்ஸஸ் ஆல்சோ சாட்டிஸ்ஃபை த கெனான் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி. அதாவது இது வந்து நெகிழும் தன்மை கொண்டது. இன்கம் டேக்ஸ் இஸ் இன்கம் எலாஸ்டிக் இன் நேச்சர். இயற்கையாகவே அது வந்து நெகிழும் தன்மை. இன்கம் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியுமா? இல்லை. ஆஸ் இன்கம் லெவல் இன்க்ரீசஸ், இன்கம் அதிகமாச்சுன்னா இந்த டேக்ஸ் ரெவன்யூ டு த கவர்மெண்ட் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கக்கூடிய டேக்ஸும் அதிகமாகும். அதான் நெகிழும் தன்மை. எக்கானமி, சிக்கனம். The cost of collection of direct taxes is relatively low. அதாவது டைரக்ட் டேக்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்குது, அதுக்கு ஆகக்கூடிய செலவு வந்து குறைவு. இந்த டேக்ஸ் பேயர்ஸ் பே த டேக்ஸ் டைரக்ட்லி டு த ஸ்டேட். அதாவது டேக்ஸ் கட்டுறவங்க, இந்த டைரக்ட் டேக்ஸ் கட்டுறவங்க டைரெக்டாக கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்டிக்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கு ஆகக்கூடிய செலவு குறைவு. அடுத்தது டிமெரிட்ஸ் ஆஃப் டைரக்ட் டேக்ஸஸ், நேர்முக வரியின் தீமைகள். அன்பாப்புலர், பிரபலமின்மை. டைரக்ட் டேக்ஸஸ் ஆர் ஜென்ரலி அன்பாப்புலர். இட் இஸ் இன்கன்வீனியன்ட் அண்ட் லெஸ் ஃப்ளெக்சிபிள். இது வந்து கன்வீனியண்ட்டாக இல்லை, நெகிழும் தன்மை கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க. லெஸ் ஃப்ளெக்சிபிள் அப்படின்னா நெகிழும், சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய தன்மை ரொம்ப குறைவு தான். செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி அஃபெக்டட், உற்பத்தி திறன் பாதிக்கப்படுகிறது. அக்கார்டிங் டு மெனி எக்கனாமிக்ஸ்ட் டைரக்ட் டேக்ஸ் மே அட்வர்ஸ்லி அஃபெக்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி. நேர்முக வரி ப்ரொடக்டிவிட்டி, உற்பத்தியை பாதிக்கிறது. சிட்டிசன்ஸ் ஆர் நாட் வில்லிங் டு ஏர்ன் மோர் இன்கம். அப்போ அதனால் சிட்டிசன்ஸ் வந்து நிறைய இன்கம் ஏர்ன் பண்ணணுங்கிற ஆசை அவங்களுக்கு இருக்குதுல்ல. பிகாஸ் இன் தட் கேஸ் தே ஹேவ் டு பே மோர் டேக்ஸஸ். ஏன்னா வரி எதுக்கு நிறைய கட்டணும், நிறைய எதுக்கு வருமானம் நம்ம சேர்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி சொல்கிறாங்க. இன்கன்வீனியன்ட், வசதி குறைவு. The taxpayers find it inconvenient to maintain accounts. அதாவது அவங்க வந்து அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறது கொஞ்சம் வசதி இன்கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது. சப்மிட் ரிட்டர்ன்ஸ் அண்ட் பே டேக்ஸ் இன் லம்ப் சம். அதாவது டேக்ஸுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டு கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க.
டேக்ஸ் எவாஷன், வரி ஏய்த்தல் இதில் அதிகமாக இருக்கும். த பேர்டன் ஆஃப் டைரக்ட் டேக்ஸ் இஸ் ஸோ ஹெவி. நேர்முக வரி வந்து ரொம்ப சுமையாக இருக்கிறதுனால தட் டேக்ஸ் பேயர்ஸ் ஆல்வேஸ் ட்ரை டு எவாய்ட் டேக்ஸஸ். அதனால் டேக்ஸ் பேயர்ஸ் வந்து வரியை ஏற்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க, முயற்சி பண்ணுறாங்க. திஸ் அல்டிமேட்லி லீட்ஸ் டு த ஜெனரேஷன் ஆஃப் பிளாக் மணி. அது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது, கருப்பு பணத்துக்கு வழிவகுக்கிறது. விச் இஸ் ஹார்ம்ஃபுல் டு த எக்கானமி. இது பொருளாதாரத்துக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. அப்படின்னு இதுதான் வந்து டைரக்ட் டேக்ஸஸோட டிமெரிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, இன்டைரக்ட் டேக்ஸ்லேருந்து அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.